మన నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్ ఫోర్ట్ సిటీ స్కూల్ స్టేట్ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ జి లక్ష్మీ ప్రసన్న, హసిత అండ్ మహర్షిత. వీళ్ళు ఎంచుకున్న అంశం ది ఆర్ట్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్, ది పవర్ ఆఫ్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. Jai Shri Ram. Today I am so elated, excited and delighted. Arey, what happened you today? What to tell? I am going through the Valmiki Ramayanam book. I too go through the books, but just a peripheral reading only. Do you know, when I am going depth of the characters of Ramayana, each one has given me a beautiful lifetime lessons. Can you tell me about one character in that? Yes, I'll talk about Sri Rama and his resilient character. What you say? Resilient character. What do you mean by it? Yes, first of all, let me know the meaning of resilience and the qualities of resilience. Can you applicable in our daily life? Can you give me some instances? Yes, friends, recently I have heard about a woman, Arnima Sinha. As you all know that, she is the first mountaineer, amputee mountaineer, and she was the first woman who climbed the Mount Everest. Even though she lost her leg, many people discouraged her, but she determined to climb Mount Everest. This is what called resilience. అన్ని బాగా ఉన్న మనమే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలంటే చాలా భయపడతాం. అలాంటిది ఆమెకు కాల్ లేకపోయినా నేను ఎక్కలేనేమో, నా టార్గెట్ కి రీచ్ అవ్వలేనేమో అని అనుకోలేదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ విచ్ ద గాడ్ హెస్ గివెన్ మీ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అని అనుకుని మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ని మాత్రమే కాదు, ప్రపంచంలో ఉన్న హైయెస్ట్ పీక్స్ అన్ని ఎక్కి ఒక గొప్ప విజయం సాధించిన గొప్ప మహిళ ఆమె. Wow, what a great she was. In the same way, the above process is applicable to all of us. Even when we are preparing for exams, physical fitness, anything you name, that is because to achieve anything in life. Can you explain me about the character of Rama in a deeper way? Yes, when Rama was around 12 years old, Vishwamitra came and asked Dasratha to send his son along with him. Oh, Rama was close to my age at that time. You are right. Do you know, Dasratha did not even ask a single word to Rama whether he was ready to travel with Vishwamitra or not. But on the council of Vasishtha, Dasratha agreed to send Rama. Rama just followed his father's words. If you analyze this situation, Ramudu anni royal comforts, royal luxuries lone undevaru. Alanti Ramudu adviloki velli vatti nela meeda padukovalsi vachindi, mandu tendalo nadavalsi vachindi. Ante kaadu, he could also take bath with cold water early in the morning. Not only this, he could also face cruel demons like Tataka,
Maricha, Shibahu, etc. Prasanna, Rama did not get tiredness or uncomfortable. నెవర్. అతను అందరిలా దేనికి లోటు ఫీల్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చాము, అడవిలోకి వస్తే ఏమైంది, ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటున్నావని చెప్పి విశ్వామిత్రునితో ఇలా అన్నారంట. ఇమస్మముని సాధూల కింకరౌ సమపస్థితౌ ఆజ్ఞాపయధేస్తం వై శాసనం కరవావకిం అని అన్నారంట. అంటే మనం మేఘమైపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోవాలి అని చాలా హరీడ్గా ఫీల్ అవుతాం. కానీ రాముడు మాత్రం ఆజ్ఞాపయధేస్తం వై, మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆజ్ఞాపించండి గురువు గారు, శాసనం కరవావకిం, శాసించండి, చేస్తాను, చెయ్యడానికి నేను రెడీ అని అన్నారంట. ఓ, హౌ వాస్ దిస్ పాసిబుల్ ఫర్ రామా ఓన్లీ? నాకు ఒక ఇన్స్టాన్స్ గుర్తొచ్చింది. అయోధ్యకాండలో ఫస్ట్ సర్గలో వాల్మీకి రాముడి గురించి ఇలా అన్నారంట. సతు నిత్యం ప్రశాంతాత్మ మృదు పూర్వం ప్రభాసతే. ప్రశాంతాత్మ అంటే రాముడు ఎప్పుడు పీస్ఫుల్ గా కామ్నెస్ మైండ్ తో ఉండేవారంట. అది చేసేయాలి, ఇది చేసేయాలి, అమ్మో ఇన్నా అని ఎప్పుడు హరీడ్నెస్ తో ఉండేవారు కాదంట. అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు, మన మైండ్ ని ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి అట్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ అని తెలుసుకోవచ్చు. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అనడం నేను విన్నాను. మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధ మోక్షయోహో అన్నారు. అంటే మన మనస్సుకి బంధం ఇంకా మోక్షమే కారణమవుతుంది. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం అడవిలో ఉన్నప్పుడు మనతో మనం స్నేహితులు ఉంటే మనం చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతాం. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు మనతో ఉన్నారు కాబట్టి. ఇంకా బంధం విషయానికి వస్తే మనం ఎంత లగ్జీరియస్గా ఉన్నా మనకి అనిపిస్తుంది, ఛీ ఇవి ఒక లగ్జీరియసేనా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం వాటితో సాటిస్ఫై అవ్వలేము. సో మన మనస్సే మనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంకా బెస్ట్ ఎనిమీ. మన మనస్సుని మనం బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా చేసుకుంటే మనం ఒక వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా అది ఒక బెస్ట్ సిచ్యువేషన్ లాగే అనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా మనం మన మనస్సుని బెస్ట్ ఎనిమీగా చేసుకుంటే మనం బెస్ట్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా కూడా వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ లాగే అనిపిస్తుంది. సో ద లైఫ్ ఈజ్ ద వే హౌ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్. Exactly, you are correct, Hasta. Prasanna, only in this instance Rama showed his resilience. No, my friend. For your better understanding, I'll give you another example. It's a time when King Dasharatha put a proposal in the assembly by observing all the immeasurable virtues in Rama. What is that proposal? The proposal is about Rama's coronation. Everyone in the assembly unanimously accepted for Rama as being their king. Only the people in the assembly? No. Not just the people in the assembly or Ayodhya. Even the earth desires to be ruled by Rama. Is everything gone well for Rama's coronation? What can I tell you? Everyone in the people are delighted, excited for Dasharatha's decision. But all of a sudden, Kaikeyi wished 2 boons to Dasharatha. We know what happened next. So let's move to the other point where Rama meets the palace of Kaikeyi. Appudu కైకమ్మ దశరథుడికి తన 2 బోన్స్ గురించి అడిగితే దశరథుడు ఇమ్మీడియట్లీ అన్కాన్షియస్ గా ఫీల్ అవుతారు. అయ్యి రాముల వారు వచ్చి తన నాన్నగారి దీన పరిస్థితిని చూసి ఏమైంది అని కైకమ్మని అడుగుతాడు. కైకమ్మ అంటుంది, ఓ రామా, మీ నాన్నగారు నాకు ఇచ్చిన 2 వరాలు ప్రసాదించడానికి ఇష్టపడటం లేదు. అంటే రాముడు అంటాడు, అవేమిటో నాకు చెప్పండి అమ్మా. అంటే నువ్వు చేస్తావో చెయ్యవో అన్న చిన్న భయం వేస్తుంది రామా. అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాముడి వనవాసం గురించి, భరతుడి పట్టాభిషేకం గురించి కైకమ్మ రాముడికి చెప్పగానే రాముడు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేకుండా వెంటనే అంగీకరిస్తాడు. దట్ మీన్స్ విత్ ఇన్ ద వెరీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ హీ యాక్సెప్టెడ్ టు గో ఫర్ ద ఎగ్జైల్. ప్రసన్న, అప్పుడు రాముడు అన్నాడంట కదా, రామో ద్విర్నాభిభాషతే, అంటే రాముడికి 2 మాటలు రావని. అవును, రాముడికి 2 మాటలు తెలియవు. చేస్తాను అంటే చేస్తాడు, చెయ్యను అంటే చెయ్యడు. మేబీ దేర్ ఆర్ 1000 reasons not to do one good thing, but there is a one reason which helps you to choose a good thing. రాముడు అడవికి వెళ్ళడానికి అందరూ ఒప్పుకున్నారా? లేదు, విను. రాముడు లక్ష్మణ్తో ఎంత సున్నితంగా పాజిటివ్ గా రిప్లై ఇచ్చారు. లక్ష్మణుడు అడుగుతాడు, ఓ రామ, ఓ అగ్రజ, వెళ్ళకు, నేను కైకమ్మని బ్రతిమలాడి నిన్ను రాజుని చేస్తాను, ప్లీజ్ అన్నా వెళ్ళకు, ఉండిపో. అంటే రాముడు ఇలా అంటాడు,
ఓ లక్ష్మణ, నిన్న మన నాన్నగారు నన్ను పిలిచి రాముణ్ణి చేస్తానంటే మనందరం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. అదే ఇప్పుడు ఆయన కైకమ్మకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టవలసిన సమయం వచ్చింది. నువ్వు ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తున్నావు? దట్ మీన్స్ వెన్ ఏ ఫాదర్ ఈస్ గివింగ్ ఆల్ యువర్ కంఫర్ట్స్ యు ఆర్ ప్రైజింగ్ హిమ్. వెన్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు షేర్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యు ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ హిమ్. ఈజ్ దిస్ హౌ ఎ చైల్డ్ షుడ్ బిహేవ్ విత్ హిస్ ఆర్ హర్ పేరెంట్స్? అబ్బా, రాముడు లక్ష్మణుడితో ఎంత బాగా చెప్పాడో. లక్ష్మణుడు మాత్రమే కాదు, అతని తల్లి కౌసల్య కూడా రాముడిని వెళ్ళొద్దనే చెప్పింది. నిజమే, రాముడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కానీ ఎందుకు వెళ్ళారు? ఆయన తండ్రి కైకమ్మకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టవలసిన సమయం వచ్చింది కాబట్టి he persuaded everyone and decided to go to the exile. First he fixed in his mind to go for exile, so he acted upon it. రాముడు రెసిలియంట్ పర్సన్ అని విన్నాను, నిజమేనా? నిజమే. ఇప్పటి వరకు మనం ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని చూసాం కదా, సో దాన్ని బట్టి రాముడు ఎంత రెసిలియన్సో మనం చూసుకోవచ్చు. Is anything other instance during exile? Yes, we can learn many instances from Rama during exile. That means ఆయన అందరిలా ఈ 14 years ఎలాగోలా గడిపేద్దాం అని అనుకోలేదు. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చాం, ఏదో నేర్చుకుంటున్నాం అన్న అలానే సీతాదేవితో హనీమూన్ చేశాడా? లేదు. ఆ టైం అంతటిని ఆయన ఆ ఋషి ఆశ్రమంలో నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేసుకోవటంలో బాగా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారంట. దట్ మీన్స్ యాక్సెప్టెన్స్, టాలరెన్స్, ఫార్టిట్యూడ్, రెజల్యూట్నెస్ ఆర్ ద 4 qualities which build resilience in Rama. Wow, excellent. From today, I too face any challenges in my life with a resilient way. That's fine, friend. So friends, మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మన లైఫ్ అనేది ఎన్నో ఛాలెంజెస్, ఆపర్చునిటీస్తో, ఎత్తు పల్లాలతో, కష్ట సుఖాలతో, గెలుపోటములతో కూడి ఉంటుంది. ఇట్స్ a quite common in everyone's life to become more impulsive or eccentric. That means when we are in a favorable situations, we are uncontrollably happy. When we are in unfavorable situations, we are becoming extremely depressed. So మనం ఎప్పుడు అలా ఉండకూడదు, ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి. కష్టం వస్తే కృంగిపోకూడదు, గెలుపు సాధిస్తే విర్రవీగకూడదు. This is what called resilience. So from today, we are ready to face any challenges in any situations. Are you ready? చెప్పండి, are you ready? If you are ready, our presentation has served successfully. Jai Shri Ram. Shri Ram. గట్టిగా మీలో జోష్ లేదా? జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. రెసిలియన్స్ అన్న పదానికి చక్కగా నిర్వచించి సింపుల్ వర్డ్స్ లో బ్యాలెన్స్డ్ గా లైఫ్ ని లీడ్ చేయాలి, కష్ట సుఖాలు అనేది లైఫ్ లో వెరీ కామన్ అని చాలా చక్కగా దాన్ని ఎలా అధిగమించాలి, కష్టాలని అవరోధాలని అవకాశాలుగా ఎలా మార్చుకోవాలో చాలా చక్కగా వివరించిన మన 4th సిటీ స్టూడెంట్స్ ని సత్కరించవలసిందిగా రామనారాయణం కుటుంబ సభ్యులు శ్రీనివాస్ నారాయణం గారిని కోరుతున్నాం.